अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ। आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत है बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। प्लास्टिक के इस्तेमाल से माहौलियाती तवाज़ुन ख़राब होता है। प्लास्टिक के बजाय मुतबादिल तरीक़ों पर अमल करने महकमा तालीम के अफसरान का शहरियान को मशवरा। ज़िला आदिलाबाद के बेला मंडल दहेगांव में वाक़े दारुल अज़ीज़िया का 11 फरवरी को 12वां सालाना अज़ीमुश्शान जलसे आम। शिरकत व इस्तिफ़ादा करने नाज़िम मदरसा मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी की अपील। और अब ख़बरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्का इंचार्ज व KSR फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बहुत से समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है। गरीबों ज़रूरतमंदों के भूख मिटाने के अज़्म के साथ प्रजा सेवा भवन में 2 साल से भी कम अरसे क़ब्ल शुरू किया गया खाना खिलाने का प्रोग्राम मुसलसल जारी है। सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. కన్నీళ్లు తుడిసేటి సేయినిది, కష్టాలు బాపేటి మనసునిది, మా మసక బారిన కన్నులలో వెలుగులు నింపేటి జెండానిది, వేదన తీర్చేటి వేకువ నీవే కందీసినన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా. महकमा तालीम के सेक्रेटरियल अफसरान के नरसैया और नारायणा ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से माहौलियाती तवाज़ुन ख़राब होता है और हर किसी को प्लास्टिक के बजाय मुतबादिल तरीक़ों पर अमल करना चाहिए। तलबा में माहौलियाती बेदार पैदा करने के लिए नेशनल ग्रीन कोर NGC के ज़ेर एहतमाम मुकामी डाइट कॉलेज ग्राउंड में हफ्ते के रोज़ ड्रामा और मोनो एक्शन मुकाबलों का इनेकाद किया गया। आदिलाबाद ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने जोश व खरोश से मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मेहमानों ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाए और माहौल को महफूज बनाया जाए, तभी एक सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। इन मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को अव्वल दुवम और सुवम इनामात से नवाजा गया। వేదికపై ఉన్నటువంటి మైక్రాన్స్ పైన ఉండేటువంటి ప్లాస్టిక్ మాత్రమే రీసైక్లింగ్ అవుతుంది. వెళ్ళి పుస్తకాలు తీసి చదువుకోండి. అమ్మ కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకురా అమ్మా. ఏంటమ్మా ఈ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్, నువ్వు కూడా ప్లాస్టిక్ వాడడం తగ్గించాలి. ఏదైతే ఇది ఆల్టర్నేటివ్ టు సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ పైన డ్రామా అండ్ మోనో యాక్షన్ ఈ రెండింటిని నిర్వహిస్తున్నాము. ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్. 30 స్కూల్ నుంచి ఒక్కొక్క డ్రామా కాంపిటీషన్ అండ్ మోనో యాక్షన్ కాంపిటీషన్, ఈ 2 కాంపిటీషన్ నిర్వహిస్తున్నాము. దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ కి 3000 రూపీస్ క్యాష్, సెకండ్ ప్రైజ్ కి 2000 రూపీస్, థర్డ్ ప్రైజ్ కి 1000 రూపీస్. సో ఈ రెండిట్లో ఉంది, డ్రామాలో మోనో యాక్షన్ రెండిట్లో కూడా మంచి క్యాష్ ప్రైజ్ ఉంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు.
సో మీ అందరికి కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ అంటే మనం ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లేట్లో ఉన్నాము. ज़िला आदिलाबाद के बेला मंडल दहे गांव में वाक़ दारुलूम अजीज़िया का 12वां अजीमुश्शान जलसे आम व दस्तार बंदी हुफ़ाज़ इकराम बतारीख 11 फरवरी बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 10 बजे तक ज़ोहर एहता दारुलूम अजीज़िया दहे गांव में मुनक़िद किया जा रहा है। इन ख़यालात का इज़हार नाज़िम मदरसा हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी नक्शबंदी ने अपने एक वीडियो प्याम में किया। मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी ने बताया कि इस मुबारक व मसूद मौके पर दारुलूम अजीज़िया में 3 हिफ्ज़ कुरान मुकम्मिल करने वाले खुश नसीब तलबा इकराम को मेहमान खुसूसी के हाथों दस्तार बंदी होगी। इस इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना महफूजुल रहमान साहब रहमानी नक्शबंदी के अलावा मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर जाबिर क़ासमी और इसी तरह हज़रत हकीम अब्दुल अज़ीज़ रहमानी नक्शबंदी हज़रत मौलाना मोहम्मद मिनाज रहमानी व नक्शबंदी तशरीफ़ ला रहे हैं। ये सवारी है, मेहमान आए तकदीर हमारी। ए बादे सबा मेहमान जो आने वाले हैं, ए बादे सबा मेहमान जो आने वाले हैं, फूलना बिछाना राहों में हम पलकी बिछाने वाले हैं। दारुल अजीज़िया के अज़ीमुश्शान ताला जलसे आप सदाए और तलबा इकराम की हिम्मत अफजाई करें। हम अपने आने वाले मेहमानों का दिल से गहराई से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल अजीज़िया के सलाम जलसे में आप हज़रत ज़रूर तशरीफ़ लाइए। 11 फरवरी 2024 बरोज इतवार सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक जोहर तक इंशाअल्लाह दारुल अजीज़िया के इहाते में मुनाकिद होने जा रहा है। और इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ इंटरनेशनल शख्सियत हजरत मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी रहमानी नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, खलीफे मजाज हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब व हजरत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी साहब रहमतुल्लाहि अलैह और हजरत हकीम अब्दुल अलीम साहब रहमानी ने के अपने दोस्त अहबाब और खवातीन के साथ इस सालाना इजलास में शिरकत फरमा कर सालाना जलसे को कामयाब फरमाए। CPM ज़िले सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने कहा कि यह काबिल तारीफ़ है कि आदिलाबाद के रुकन असम्बली पायल शंकर ने आदिलाबाद में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हवाई अड्डे की तामीर का जिक्र किया। इन ख्यालात का इन्होंने मुकामी सुंदरया भवन में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस तरह इन्होंने राय जाहिर की कि बेहतर होता कि मरकज़ी हुकूमत के तहत CCI के ज़ेर इल्तिवा तजदीद और आदिलाबाद से आरमूर तक रेलवे लाइन के ग्रांट के बारे में भी बात की जाए। इन्होंने कहा कि CCI की बहाली की जद्दोजहद सियासत से बलातर होकर 2 साल से जारी है। रेलवे लाइन की तकमील की तहरीक गुज़िश्ता 1 माह से जारी है। इन्होंने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत ज़िले के अवाम की उमंगों को तस्लीम करने में नाकाम रही है। इन्होंने कहा कि BJP को कोई अखलाक़ी हक़ नहीं कि वो CCI की नज़रसानी के साथ आदिलाबाद आरमूर रेलवे लाइन की मंजूर किए बगैर आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में ज़िले के अवाम से वोट मांगे। ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు పాయల శంకర్ గారు మన అసెంబ్లీలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి అంశాల్ని ప్రస్తావించడం స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. అతను మాట్లాడుతున్న క్రమంలో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో నియామకాలను చేపట్టడంతో పాటు విమానాశ్రయం నిర్మాణం చేపట్టాలని చెప్పారు. దానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు కూడా మాట్లాడాల్సిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము సూచిస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా గత 2 సంవత్సరాల కాలం నుంచి CCIని ప్రారంభించాలని చెప్పి ప్రజలు ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని ప్రస్తావించలేదు. అట్లనే ప్రజెంట్ ఆందోళన జరుగుతూ ఉంది. ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ రైల్వే లైన్ ప్రారంభించాలని చెప్పి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన లేదు. అట్లనే ఈ జిల్లాలో టెక్స్టైల్స్ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది. దాన్ని ప్రస్తావించాల్సింది. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ కావాలని చెప్పి ప్రజల చిరకాల కాంక్ష. ఈ అంశాలను కూడా ప్రస్తావించి ఉంటే బాగుండేదని చెప్పి మేము అభిప్రాయపడుతూ ఉన్నాము. మొన్న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది సెంట్రల్ ప్రభుత్వము. వీటికి ₹1 కూడా బడ్జెట్ కేటాయించలేదు. మరి ₹1 కూడా బడ్జెట్ కేటాయించకపోతే BJPని వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు ఎందుకు గెలిపించాలి అని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. మీరు ఏ ముఖం పెట్టుకొని రేపు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓట్లు అడుగుతారు అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం. మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారు, ఎంపీగా గెలిపించారు. మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల యొక్క
ఆకాంక్షని నెరవేర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత సెంట్రల్ ప్రభుత్వం మీద బీజేపీ ప్రభుత్వం మీద లేదా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने नर्सों को अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम देने, बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम करने और रिम्स को अच्छी शोहरत दिलाने के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। तेलंगाना नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ने आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर के रिम्स ऑडिटोरियम में नए तैनात होने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एक शानदार इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक दिगर तिब्बी अहदेदारान के साथ रिम्स के डायरेक्टर को अंजुमन की जानिब से फूलों के गुलदस्ते और शाल से नवाजा गया। इन्होंने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर्स की तकर्रुरी का एक अच्छा नतीजा है। सबको मशवरा दिया कि वो अपनी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ को ऐसन तरीक़े से अदा करें। Your extraordinary speech and improve working conditions. Another important thing of union is the delegates on the dais and my dear nursing officers, first and foremost in RIMS Hospital since 13 years. I stand before you. క్లాస్ ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ బి గోవర్ధన్ రెడ్డి ఆదిలాబాద్ రావడానికి భయపడతారు, కానీ మీరందరూ లోకల్ కావచ్చు, నాలుగు కావచ్చు, రిమ్స్లో నర్సింగ్ ఆఫీసర్ స్థాపించుకోవడం చాలా మంచి శుభపరిణామం. అది దయచేసి అందరికీ వచ్చిన కొత్త వాళ్ళకి సీనియర్స్ అందరూ చాలా బాగా చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా వచ్చిన కొత్త వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీ యొక్క బాధ్యతను డాక్టర్ ఎంతైతే బాధ్యత నేర్పిస్తారో మీకు కూడా అంతే బాధ్యత ఉంది. ఇప్పుడు చాలా మట్టుకు నేను గమనిస్తూ ఉంటాను రౌండ్స్లో దే ఆర్ గివింగ్ గుడ్ సర్వీసెస్. ఈవెన్ దో రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఖచ్చితంగా మంచి సర్వీస్ ఇచ్చి పేషెంట్ హ్యాపీగా మనం డిసైడ్కు ఒక రిమ్స్లో మన సిస్టర్లు మన యొక్క నర్సింగ్ ఆఫీసర్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు అనే లెవెల్లో మీరు పనిచేయాలి. ప్రతి పేషెంట్ మంచి పలకరించి ఒబిడెంట్గా ఉండి మంచి ట్రీట్మెంట్ అందించి వాళ్ళు హ్యాపీగా డిసైడ్ చూడండి. అదేవిధంగా నా తరపున యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ రిమ్స్గా మీకు కావాల్సిన ఏదైతే రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, అలవెన్సెస్ ఉంటాయి, సాలరీ కావచ్చు, ఇంక్రిమెంట్ కావచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా నాకు డైరెక్ట్ రావచ్చు. ప్లస్ ఇప్పుడు కొత్త యూనియన్ ఫామ్ అయింది, కానీ యూనియన్లో కూడా నాకు యూనిటీ స్ట్రెంత్ అన్నారు అరుణ్ కుమార్. సో యూనిటీ స్ట్రెంత్ కరెక్టే. ఒకప్పుడు నేను ఏమనుకున్నదంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్టర్ యూనియన్ ఒకటే అనుకున్నా, కానీ ఈ రోజు నాకు హ్యాపీ ఏంటంటే ఆదిలాబాద్లో కూడా టీఎన్వై ఫామ్ అయింది కనుక నేను చాలా హ్యాపీగా అవుతున్నా. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఖచ్చితంగా మీరు రావాలి. आदिलाबाद ब्रांच के लिए मैं शुभाकांक्षलु తెలుపుతున్నాను. आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंस में अलुमनी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक इजलास मुनक़िद हुआ। कॉलेज में दरपेश मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन और दिगर की कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फैसला किया गया कि कॉलेज की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। कई करारदादें मंजूर की गई। हुकूमत की मदद से मार्च के महीने में साइंस सेमिनार और अप्रैल में हिंदी सेमिनार कराने का फ़ैसला किया गया। इन्होंने कॉलेज की तरक्की के लिए अतियात जमा करने पर भी तबादला ख्याल किया। తర్వాత ఈ తేదీ 23 రిజిస్ట్రేషన్ కి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. రెండవది స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ క్యాంటీన్ రెనోవేషన్ చేయాలని. ఫోర్త్ వన్ లైన్ ఈ స్థలం ఆడిటోరియం అలుమ్ని అసోసియేషన్ పాత్ర అభినందనీయం. దీనికి ప్రత్యేకంగా కాలేజీలో గార్డెన్ కొరకు సుమారు 50,000 రూపాయలతో వివిధ రకాల అసోసియేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ డిమాండ్ జరిగిన తర్వాతనే మన కాలేజ్కి నాక్ బి గ్రేడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అల్యూమిని అనేది వి ఆర్ రెడీ టు గివ్ సర్వీస్, మేము పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ గైడ్ చేయాల్సింది ఎవరు? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే కొంత యూనివర్సిటీస్లలో సెమినార్స్ దానికి పోతున్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు. ఎక్కడైతే అల్యూమిని ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తున్నాయో అవి మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే బెటర్. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ప్రతాప్ సింగ్ గారికి పరం జరిగింది, మరి మైసాలు ఫస్ట్ టైం అక్కడ ఒక సెమినార్ కండక్ట్ చేసింది సార్, చాలా సక్సెస్ అయింది. మనం కూడా చేద్దాము అని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఈరోజు కార్యరూపం దలుస్తుందని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. మరి మే కావచ్చు, ఏప్రిల్ కావచ్చు, ఖచ్చితంగా మనం ఆ సెమినార్ని, ఆల్ ఇండియా సెమినార్ని మనం సక్సెస్ చేద్దామని చెప్పి సందర్భం పనిచేస్తూ, మరి ఇప్పటివరకు మాట్లాడినటువంటి మాటలన్నీ కూడా మనం గతంలో ఏం చేసాము, ఇంకా మన ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలనే దాని మీద కూడా ఒక కాంక్రీట్ ప్లాన్ ఇప్పుడే వెంకట గారు చెప్పారు, అది నేను కూడా దాన్ని ఏకీభవిస్తూ మరి ఒక క్యాలెండర్ అన్నది ఒకటి, ఒక సంవత్సరం మటుకు ఏమేమి చేయాలి అన్నది మనం ఒక క్యాలెండర్ లాగా మనము చేసుకొని ఏ మంత్లో ఏం చేద్దాం అనేది కొంత ప్లాన్గా ఉంటేనే మనం ఫర్దర్ సక్సెస్ కావచ్చు. ఇప్పుడే
पेरका संगम मंडल के सदर अंकित राजन्ना ने मंडल ब्लॉक कांग्रेस सदर संजय गुंडावार की क़यादत में बेला मंडल में वाक़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर पार्टी खंडवा पहना कर इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस सदर संजय गुंडावार ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद वह हुकूमत के तरक्याती प्रोग्रामों और 6 गारंटी स्कीमों की तरफ मुतवज्जे हैं। मंडल के साबिक़ मार्केट चेयरमैन वमन वांखड़े, ढोटेला के साबिक़ सरपंच शंकर और दिगर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। రెండవ పూర్వతోయ కూడా రెండవ ఆత్మీయ సమ్మేళనం మేమందరం కూడా అంటే మా గ్రామం యొక్క సాంప్రదాయాలని అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏర్పడిన తర్వాత మేమందరం విడిపోయినా కూడా మేమందరం ఒకే విధంగా కలిసి ఉంటున్నామని ప్రతి సంవత్సరం ఈ విధంగా సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని మొదటి సమ్మేళనంలోనే మేము నిర్ణయించుకున్నాం. మొదటిసారి మేము అంటే ఓన్లీ కొంతమంది మాత్రమే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈసారి ఫ్యామిలీతో సహా అందరం కలిసి ఒక కుటుంబ వాతావరణంలో పూర్వతోయగూడ గ్రామస్తులందరూ ఒక కుటుంబంలాగా భావిస్తూ ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఏ కష్టసుఖాలున్నా ఏ విషయాలున్నా కూడా మేమందరం ఒకటి అనే ఐక్యతను చాటడానికి ప్రతి సంవత్సరం ఇలాంటి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. నమస్కారం. మా యొక్క ఆడబిడ్డలు కానీ మా కోడలు వచ్చిన కోడళ్ళకు కూడా, ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ పాత తోయగూడలో జరిగింది మొత్తం మన ఆటలు, ఫస్ట్ బతుకమ్మ, ఏదన్నా పోచావు గుడికి పోవాలంటే కూడా మేము దోస్తులందరూ కలిసి బోనం తీసుకొని కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం. అక్కడ ఏదన్నా డ్రామా గింత అప్పుడు వస్తుండే కదా పాతకాలంలో, అక్కడ ఏం ఆడినా మేము మొత్తం ఇట్లా చెద్దరు పట్టుకొని కూడా పోయేవాళ్ళం. रेलवे लाइन साधना समिति के ज़िला कन्वीनर नारायण यादव ने कहा कि जब तक आदिलाबाद आरमूल रेलवे लाइन हासिल नहीं हो जाती, इस वक्त तक जद्दोजहद को किसी भी सूरत में रोका नहीं जाएगा और जब तक मरकज़ी और रियासती हुकूमत जवाब नहीं देती, इस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ RNB गेस्ट हाउस के करीब साधना समिति के ज़ेर एहतमाम रिले भूख हड़ताल हफ्ते के रोज़ 26वें दिन में दाखिल हो गई। पैरामेडिकल कॉलेज के तलबा ने इस रिले भूख हड़ताल कैंप का दौरा करते हुए अपनी यकजहती का इजहार किया। రైల్వే పనులకు తగిన కేంద్ర బడ్జెట్ వెంటనే हमारी मांगे हम सब ఎవరైనా ఒకళ్ళు అరే ఈరోజు 26వ రోజు ఫారం మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అందరు వచ్చి మాకు సంఘీభావం తెలిపినందుకు వాళ్లకు ధన్యవాదాలు. ప్రతి ఒక్కరు అన్ని సంఘాల వాళ్ళు సంఘీభావం తెలియజేస్తున్నారు. నిన్నటి రోజు అసెంబ్లీలో మన ఆదిలాబాదు ఎమ్మెల్యే పాల్ శంకర్ అన్న మరి విద్య ఉద్యోగం ఆదిలాబాద్ జిల్లా వెనుకబాటుతనం గురించి చాలా మంచిగా ప్రజెంటేషన్ చేసిండు. దానికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. కానీ ఆదిలాబాద్ ఆర్మూర్ రైల్వే లైన్కు సంబంధించినటువంటి 26 రోజులకు సంబంధించినటువంటి పోరాటాన్ని రాష్ట్ర శాసనసభ దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఇంకా బాగుంటుండే. కానీ ఇంకొక విషయం, ఎయిర్పోర్ట్ గురించి ఎంతైతే తహతలాడినవో అది ఒక రైలు అనంటే పేద ప్రజలకు సంబంధించిందనా లేదా చిన్న చూపు చూసినావా? రైలు గురించి నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయినావు? రాష్ట్రం యొక్క వాటాను ఎందుకు అడగలేకపోయినావు? రాష్ట్రం వాటా ఇవ్వకపోతే కేంద్రమే 100% నిధులతో మేము తీసుకొస్తామనే ఒక ఆత్మవిశ్వాసం మీ దగ్గర ఎందుకు లేదు? ప్రజలను ఏ విధంగా ఒప్పించగలుగుతారో? ఒకవేళ ప్రజలు ఒప్పే పరిస్థితి లేకపోతే మేము క్యాండిడేట్ని పెట్టి ఎన్నికలకు దిగి రైలు గుర్తుతోనే మేము పోరాటం చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. तलमड़गू मंडल में गवर्नमेंट के ज़िला परिषद सेकेंडरी स्कूल में के ज़ेर एहतमाम फूड फेस्टिवल मुनाकिद किया गया।
कई तलबा ने इस फूड फेस्टिवल में पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया और स्कूल के अहाते में लगाए गए स्टॉल्स में खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया तैयार की और नुमाइश के लिए पेश किए। खाने पीने की तकरीबन 60 अक़साम की अशिया फ़रोख्त हुई। तलबा के वालिदीन ने शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। జెడ్పీఎస్ఎస్ తల్మల్ పాఠశాలలో ఫుడ్ ఫెస్ట్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీంట్లో ప్రధానంగా మా ఉపాధ్యాయుల ప్రోత్సాహము, విద్యార్థుల ప్రోత్సాహం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించిన ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే బయట ఫుడ్ కంటే మన ఇంట్లోనే అనేక రకాల పదార్థాలు తయారు చేయవచ్చు. మన ఇంట్లోనే తయారు చేసిన పదార్థాలు మంచి పోషకాలు ఉంటాయి, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఫుడ్ ఫెస్ట్ నిర్వహిస్తున్నాం. దీని ద్వారా వాళ్ళకు ఆ యొక్క వివిధ రకాల మెలకువలు వంట చేసే పద్ధతి తెలుస్తాయి ఒకటి. రెండవది, ప్రతి ఆహార పదార్థంలో ఏమేమి పోషకాలు ఉన్నాయి, ఆ పోషకాలు మన ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నిర్వహించినాం. ఈ యొక్క ఫుడ్ ఫెస్టివల్లో వచ్చిన లాభం ఏదైతే ఉందో ఆ లాభాన్ని మనం లింగిలో ఉన్నటువంటి వృద్ధాశ్రమం కానీ లేదా ఇంకెవరైనా ఇక్కడ నీడీ పీపుల్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి సాయం చేయడం కోసము దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. అంటే బాల్యదశ నుంచే విద్యార్థుల్లో సామాజిక సేవాభావాన్ని పెంచడానికి కూడా దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस दौरे हुकूमत के दौरान तामीर की गई नई तेलंगाना सेक्रेटरीट अम्बेडकर मुजस्सिमा और शहदा की यादगार की तहकीकात का हुक्म दिया है। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरीट में मीडिया के नुमाइंदों से बात की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अदायगियों और अखराजात की तफसीलात के लिए तहकीकात की जाएगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को लगता है कि इनकी तामीरात में बेज़ाब्तगियाँ हुई है। चीफ मिनिस्टर सीएम रेवंत रेड्डी की तहकीकात करने के ऐलान से रियासती सियासत में दिलचस्पी पैदा हो गई। रुकन असम्बली भदाद्री कोत्तागुड़म संभाशिव राव ने साबिक बीआरएस हुकूमत पर सख्त तबसरे किए। इन्होंने कहा कि साबिक दौरे हुकूमत में दिया गया बजट अमली तौर पर जाहिर नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस हुकूमत ने हकीकत के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत का बजट तश्कील दिया। इन्होंने कहा कि रियासत में बीआरएस हुकूमत के ख़र्च लेने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस हुकूमत हौलदार किसानों पर गौर कर रही है। इन्होंने देहातों को 11% फंड्स मुख्तस करने पर खुशी का इजहार किया। 2,90,296 కోట్లు అంటే దాదాపు 2,90,000 కోట్లు వాళ్ళు బిగినింగ్లో బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్ చేశారు తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు రివైజ్డ్ ప్రకారం సవరించిన దాని ప్రకారం ఎంత ఖర్చు అవుతుందంటే కేవలం 2,24,625 అంటే 2,90,000 కోట్లు పైచీలకు ఎస్టిమేషన్లో చూపెట్టారు. ఖర్చు 2,24,000 కోట్లకే ఖర్చు అవుతుంది. అంటే 66,000 కోట్లు ఇన్ఫ్లేట్ చేశారు. అంటే సహజంగా బడ్జెట్లో రివైజ్డ్ అప్పుడు కొద్దిగా చేర్పులు మార్పులు జరుగుతాయి. కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బాగా ఎక్కువగా నిధులు కేటాయింపులు చేసి బాగా ప్రజల్ని ఆకట్టుకునే విధంగా అన్ని పద్ధతుల్లో పెంచి చూపెట్టింది. ఆచరణలోకి వచ్చేసరికి 66,000 కోట్లు ఖర్చు తక్కువైంది, అంటే కేటాయింపులు జరగలేదు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ గవర్నమెంట్ నేను అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంత పెట్టారంటే ఎప్పుడైనా సరే బడ్జెట్లు పెంచుతూ ఉంటారు. గత సంవత్సరం పెట్టిన బడ్జెట్ కంటే ఈ సంవత్సరం కొంత పెంచడం అదొక సాంప్రదాయకంగా. అంటే వాళ్ళు 2,90,000 కోట్లు పెట్టారు కాబట్టి खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत है बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। प्लास्टिक के इस्तेमाल से माहौलियाती तवाज़ुन ख़राब होता है। प्लास्टिक के बजाय मुतबादिल तरीक़ों पर अमल करने
महकमा तालीम के अफसरान का शहरियान को मशवरा। ज़िला आदिलाबाद के बेला मंडल दहेगांव में वाक़ दारुल अज़ीज़िया का 11 फरवरी को 12वां सालाना अजीबुशान जलसे आम। शिरकत व इस्तेफ़ादा करने नाज़िम मदरसा मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी की अपील। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।